والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم
والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة
الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kemarin kita telah membicarakan sedikit berkenaan dengan kisah Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam telah menawarkan anaknya untuk dikahwini oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau kita pelajari di dalam kitab Mawsu'atul Usrah, kita dapati kejadian yang sama telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Bukhari nombor hadis 4005, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah, ketika Hafsah menjadi janda. Ta'ayyamat ay sarat bila zawjin, ketika suaminya meninggal dunia, maka dia berkata, aku telah bertemu dengan Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, fa'aradtu alaihi Hafsata, maka aku menawarkan, aku memperlawa anak aku Hafsah untuk menjadi istrinya. Maka aku berkata, in syi'ta ankahtuka Hafsata binta Umar, jika engkau kehendak, aku akan menikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menjawab, sa'anzuru fi amri, aku akan memikirkan, aku akan melihat kepada urusanku,
Maksudnya Sayyidina Osman tak terima terus dan tak tolak. Tetapi dia minta izin untuk memikirkan beberapa ketika. Falabistu layaliya, maka aku menetap beberapa malam. Maksudnya aku menunggu beberapa hari. Summa laqiyani, kemudian dia jumpa aku. Kemudian dia berkata, qad bada li alla atazawwaja yawmi hadha. Sesungguhnya telah zahir kepadaku bahwasanya aku tidak bercadang untuk berkahwin pada hari-hari sebegini. Jadi tak berasa nak berkahwin lagi. Falaqitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku pula, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aku berkata, in syi'ta ankahtuka Hafsah bint Umar. Jika engkau kehendak, aku akan kahwinkan engkau dengan Hafsah bint Umar. Fasamata Abu Bakr radhiyallahu anhu falam yarji' ilayya syai'a. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu diam, tidak menjawab kepada aku sedikit pun. Hak mula pelawak kepada Sayyidina Osman, dia jawab, tunggu saat, bagi masa kat saya nak fikir dulu. Setelah beberapa hari dia jawab, saya berasa tak mau kahwin lagi lah. Mai Sayyidina Abu Bakar, dia diam, apa pun tak kata. Fakuntum alaihi awjada minni ala Osman, maka aku merasa lebih marah kepada sikap Abu Bakar berbanding dengan Osman. Osman aku tak marah, walaupun dia tolak tawaran aku, dia tak mau menikah dengan anak aku, tapi dia minta tangguh dengan elok. Kemudian dia jawab tak jadi nak menikah. Mai Abu Bakar jawab pun tak, terima pun tak, tolak pun tak, duduk diam terus daripada mula tanya, mula cerita sampai habis. Falabistu layaliha, lalu aku menetap beberapa hari. Summa khatabaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faankahtuha iyyahu. Kemudian Hafsah dipinang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengahwinkan Hafsah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Hafsah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin kerana wahyu. Allah suruh kahwin dengan si fulan, si fulan, si fulan, bukan mengikut kehendak, tetapi Allah yang arahkan. Maka salah seorang yang Allah arahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin ialah Hafsah. Karena salah satu kelebihan yang ada pada Hafsah, dia orang yang rajin beribadat. Innaha sawwamah qawwamah. Dalam hadis kata dia banyak puasa dan banyak qiyamul lail. Apabila aku telah mengahwinkan anakku Hafsah itu dengan Nabi SAW, falaqiyani Abu Bakr radhiyallahu anhu faqala la'allaka wajadta alayya hina aradta alayya Hafsata falam arji' ilayka syai'a. Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan saya dan berkata, boleh jadi engkau marah kepada saya ketika engkau menawarkan kepada saya Hafsah, lalu saya tidak menjawab kepada engkau walaupun sepatah. Sayyidina Umar kata, faqultu na'am, aku akan jawab ya. Qala fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilayka fi ma aradta alayya illa anni kuntu alimtu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakaraha falam akun li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak menghalang aku untuk menjawab kepada kamu terhadap tawaranmu itu, melainkan sesungguhnya aku telah mengetahui bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut nama Hafsah. Maka aku tidak mahu membuka rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau tarakaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqabiltuha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya,
Nabi SAW tak mengahwini Hafsah, pasti aku akan menerima tawaranmu untuk menjadi suami kepada Hafsah. Jadi hadis ini menceritakan bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menawarkan anaknya kepada orang yang baik. Sayyidina Utsman orang baik, Sayyidina Abu Bakar orang baik. Takdir Allah dengan sebab niat ayah yang mulia, Allah bagi menantu yang terbaik, suami yang terbaik kepada Sayyidah Hafsah, iaitu Sayyidina Nabi SAW. Dan Sayyidina Utsman yang tidak menerima tawaran itu berkahwin pula dengan anak Nabi SAW. Jadi masa ditawarkan tu Sayyidina Utsman seorang duda, isteri pertamanya anak Nabi SAW telah pun meninggal. Kemudian dia tak terima, tak lama dia menikah dengan anak kedua Nabi SAW. Jadi dua orang puteri Nabi SAW menjadi isteri Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, sehingga Sayyidina Utsman digelar sebagai Dzun Nurain. Zu bermakna sahib. Zu yakni orang yang memiliki. An-Nurain, dua nur, dua cahaya. Kerana dia kahwin dengan anak Nabi SAW yang bernama Ruqayyah dengan Ummu Kulthum. Jadi Sayyidina Utsman menjadi menantu Nabi SAW dua kali. Kali pertama dan kedua. Dan begitu juga Hafsah, Sayyidah Hafsah menjadi isteri kepada Nabi SAW. Jadi daripada hadis ni kita dapati bahawasanya Sayyidina Umar menawarkan anaknya kepada dua orang sahabat yang antara yang terhebat. Jadi sama dengan kisah Nabi Syuaib menawarkan anaknya kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Jadi di antara yang disebutkan dalam sejarah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menawarkan dirinya untuk menjadi isteri kepada Nabi SAW. Begitu juga Pak Mentua menawarkan kepada bakal menantu anaknya yang perempuan kerana melihat kepada kebaikan yang ada kepada lelaki yang ditawarkan itu. Jadi tidak menjadi satu kesalahan kalau kita mempunyai anak cucu yang ingin kita kahwini dengan seseorang yang kita rasakan orang itu baik, supaya kita mendapat keturunan yang baik. Itu dua kisah yang disebut dalam bab mencari menantu yang disebut dalam kitab Mawsu'atul Usrah. Baik. Hari ini kita masuk kepada ayat yang baru dalam surah Az-Zumar ayat 62 dan 63. Surah Az-Zumar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Surah Az-Zumar juzuk 24. Az-Zumar jamak kepada Zumarun, Zumratun. Zumratun satu rombongan, Az-Zumar rombongan-rombongan. Dibawa ahli neraka masuk ke dalam neraka secara rombongan-rombongan. Dibawa ahli syurga ke dalam syurga, diiring ke dalam syurga secara rombongan-rombongan. Maka dinamakan surah ini surah Az-Zumar, surah rombongan. Jadi Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan diheret dengan kasar akan orang-orang kafir kepada neraka jahanam secara berombongan-rombongan, yakni secara ramai-ramai, berduyun-duyun. Hatta iza ja'uha futihat abwabuha,
Sehingga apabila mereka sampai ke pintu-pintu neraka, lalu dibukakan pintu-pintu neraka, wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, kepada bakal-bakal penghuni neraka itu yang diheret dengan kasar, yang dipaksa bawa kepada neraka. Penjaga neraka tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha. Apakah tidak pernah datang kepada engkau rasul-rasul daripada kalangan kamu yang untuk membacakan ayat-ayat Tuhan kamu dan memberi amaran kepada kamu akan pertemuan pada hari ini? Malaikat neraka, penjaga neraka tanya, puak-puak nak masuk neraka ni. Dulu masa hampa hidup di dunia ni tak ada ke orang-orang yang membaca ayat Allah kat telinga kamu dan peringat kat kamu hari ini jumpa akhirat ni? Mereka kata ada. Pasal apa ada? Rasul dah baca dulu. Nabi Adam baca kepada umat dia, Nabi Nuh baca kepada umat dia, Nabi Ibrahim baca kepada umat, mai kepada Nabi besar Muhammad SAW baca kepada kita. Rasulullah SAW wafat, disambung oleh alim ulama sampai di kampung kita, sampai di qaryah kita, sampai ke dalam rumah kita, sampai dalam TV, dalam radio, sampai dalam kuliah subuh, kuliah maghrib. Orang tolong baca ayat Quran, mai habang kat telinga kita, terjemah bagi kat kita, kemudian ancam kita, gempak kita, bagi amaran kita bahawasanya kita akan jumpa hari akhirat melalui bacaan Maliki Yaumiddin, Raja menguasai hari perhitungan dan pembalasan. Maka malaikat tanya mereka, dulu tak ada orang mengajar hampa? Masa hampa hidup di dunia dulu, orang tak nak habang kata ayat-ayat Allah baca terjemah kat telinga hampa. Lepas tu peringat kat hampa, satu masa hampa akan jumpa hari akhirat ni, hari pembalasan ni. Orang baik dibalas baik, orang jahat dibalas jahat. Tak ada orang cerita kat hampa dulu. Malaikat tanya mereka. Mereka jawab, ada. Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin. Mereka berkata, ya benar, ada dulu orang duk mengajar kami, duk habang ayat Quran ni, duk peringat kat kami tentang jaga-jaga, buat bekal elok-elok kerana nak jumpa hari lagu ni. Tetapi pasti berlaku ketetapan kalimah siksa neraka Jahannam ke atas orang-orang kafir. Orang yang ingkar pasti masuk neraka. Oleh kerana orang duk mengajar, mereka tak mau pakai. Orang mengajar, mereka tak mau mengaji. Orang duk bagi amaran, mereka tak mau ikut. Akhirnya mereka masuk neraka. Ini zumar, kumpulan yang jahat, yang diheret dan dipaksa masuk dalam neraka. Penghuni neraka tanya, awak dulu masa hidup tak dengar orang baca ayat Quran ke hampa? Awak dulu orang tak nak peringat ke hampa jaga-jaga hari lagu ni? Mereka jawab, ya ada, tapi nak buat macam mana? Ketetapan siksa sudah ditetapkan kepada orang yang ingkar. Karena mereka orang ingkar. Bila jawapan itu mereka jawab dalam ayat 71 tadi, maka Allah cerita lagi pada ayat 72, qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam pintu-pintu neraka Jahannam sebagai orang yang kekal di dalam neraka Jahannam. Wal'iyadzubillah. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombong diri. Orang yang takabur, mereka tak terima kebenaran kerana mereka ego, mereka belagak, mereka takabur. Orang takabur ni tempat dia tinggal dalam neraka Jahannam. Orang yang menolak kebenaran, memandang hina kepada orang lain, tak mau terima kebenaran, orang ni akan duduk di tempat yang amat buruk, iaitu neraka Jahannam. Tempat yang
api menjulang-julang untuk membakar mereka berterusan. Ini cerita ayat 71-72. Ayat 73 cerita ahli syurga. Ahli syurga pun dibawa ke syurga secara rombongan yang ramai. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan dibawa dengan lemah lembut akan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka kepada syurga. Berduyun-duyun, berzumar-zumar. Maksudnya zumar sama dengan zumar. Tadi neraka pun berduyun-duyun, beramai-ramai, berombongan-rombongan. Syurga pun dibawa ramai-ramai juga untuk masuk syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sehingga apabila mereka telah sampai ke syurga, telah dibuka akan pintu-pintu syurga dan berkatalah kepada mereka itu oleh penjaga-penjaga syurga, keselamatanlah ke atas kamu semua, beruntunglah kamu semua, masuklah kamu semua ke dalam syurga sebagai orang yang kekal di dalam syurga. Jadi penjaga syurga menyambut ahli syurga dengan mendoakan kesejahteraan, mengisytiharkan kebagusan dan kebahagiaan dan keuntungan, dan menyuruh ahli syurga masuk ke dalam syurga kekal. Apabila kata-kata itu disampaikan oleh penjaga syurga, ahli syurga berkata, ayat 74, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dan berkatalah oleh mereka itu, yakni ahli syurga, segala pujian bagi Allah yang telah benar janjinya kepada kami, dan dia telah memberikan tempat ini kepada kami. Kami dapat tinggal di dalam syurga di mana-mana tempat yang kami kehendaki. Maka itulah sebaik-baik pahala kepada orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Kami dapat ni kerana kami dulu duk beramal baik, dan kami syukur kerana Allah lah janji menunaikan janjinya yang maha benar. Dia bagi syurga kat kami. Itu ayat 74. Ayat terakhir dalam surah Az-Zumar, wa taral malaikata haffina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu melihat para malaikat sedang mengelilingi di sekitar arasy. Mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Malaikat bertasbih subhanallah wa bihamdih, bertasbih, bertahmid kepada Allah, membaca subhanallah, membaca alhamdulillah. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan telah diputuskan di antara mereka dengan benar, dengan adil. Wa qila, dan dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada imam-imam yang baca Quran bulan puasa, bila sampai ayat-ayat lagu ni depa tak boleh nak pi, sebab depa memahami bacaan ini dan depa menggambarkan bagaimana menyesalnya ahli neraka ketika dipaksa dan diheret masuk neraka. Penghuni neraka tanya dua soalan tadi. Penjaga, malaikat yang menjaga neraka tanya dua soalan tadi. Apakah tidak datang kepada kamu utusan-utusan yang membaca ayat-ayat Tuhan kamu kepada kamu dan memberi amaran kepada kamu akan pertemuan hari ini? Mereka jawab, ya. Ada orang-orang yang perangai lagu ni di dunia sekarang ini. Mereka tak mau dengar orang baca ayat Quran. Mereka tak takut langsung amaran yang disampaikan dalam ayat Quran itu. Kalau mereka tidak bertaubat,
tak mau dengar orang baca kitab, tak mau dengar orang mengajak, dan tak bersedia untuk bertemu hari akhirat dengan bekalan yang baik, mereka akan kena soalan ini dan mereka akan jawab jawapan ini. Ini soalan kepada bakal penghuni neraka dan jawapan penghuni neraka ketika mereka diheret beramai-ramai kepada neraka Jahannam. Jadi ada tutup imam terberhenti baca ni, dia faham, dia tak boleh nak pi. Kita baca tak faham, tapi kalau kita duduk mengaji sikit-sikit, lama-lama boleh faham juga. Dan sebaliknya, bukan sahaja Allah Ta'ala bagi tahu puak neraka ni zumar, kumpulan yang ramai, ahli syurga juga ramai. Dan ahli syurga bila sampai di pintu syurga, penghuni syurga tak tanya dah. Bahkan penghuni syurga mengucapkan tahniah, salamun alaikum, Allah bagi keselamatan kepada kamu, tibtum, kamu orang yang bagus, dulu masa hidup dulu kamu orang bagus, fadkhuluha khalidin, masuklah kamu ke dalam syurga, kekal kamu dalam syurga. Bila ditawarkan sedemikian, mereka terus puji Allah. Di dunia dulu mereka rajin puji Allah lah. Bila nak masuk syurga, duduk dalam syurga, mereka masih memuji Allah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Dalam ayat lain mereka puji Allah, ahli syurga puji Allah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Tu ucapan ahli syurga di dalam syurga. Alhamdulillahilladzi hadana, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada kami, lihaza, untuk ini, untuk masuk syurga ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, kami tidak akan dapat petunjuk jika Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Jadi ahli syurga kata dalam syurga, syukur kami boleh masuk syurga kerana Allah yang bagi hidayah kami untuk kami boleh masuk dalam syurga ni. Sebab itu kita duk minta petunjuk tu bukan dekat dunia sampai masuk syurga. Di dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, beri petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus. Petunjuk pertama, boleh menggunakan anggota sesuai dengan anggota kita. Ayat dalam surah Taha, qala faman rabbukum ya Musa, qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Firaun bertanya, siapa Tuhan kamu berdua wahai Musa? Nabi Musa kata, Tuhan kami yang menciptakan akan segala sesuatu, kemudian ia memberi petunjuk kepada sesuatu itu. Tu petunjuk pertama. Allah bagi anggota tubuh badan, Allah bagi petunjuk untuk menggunakan anggota tubuh badan itu. Allah bagi mata yang terang, guna mata untuk melihat. Allah bagi telinga yang terang, guna telinga untuk mendengar. Allah bagi mulut untuk bercakap dan sebagainya. Petunjuk yang kedua, menjelaskan yang mana baik, yang mana buruk. Mengucap baik, tak masuk Islam, buruk. Semayang 5 waktu baik, tak semayang jahat. Puasa bulan Ramadan bagus, tak puasa tak bagus. Allah beritahu, ni elok, ni tak elok, ni baik, ni tak baik, ni sebenar, ni sesat. Yang tu disebut oleh Allah dalam Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Disebut juga dalam Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam, Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling betul. Disebut juga dalam Quran, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, kami jadikan di kalangan mereka imam-imam yang memberi petunjuk kepada urusan agama kami. Jadi para rasul memberi petunjuk hidayah, para ulama memberi hidayah. Tetapi ada orang yang hanya mendengar tetapi tidak mengikut apa yang dia dengar. Dia dengar kata sembahyang 5 waktu wajib, dia mengaji, semua orang khabar, cikgu, ustazah semua ngajak lagu tu, tapi dia tak mau sembahyang juga. Kerana dia tahu tapi dia tak boleh buat apa benda dia tahu. Dia tahu mohong tu berdosa, dia duk mohong juga. Dia tahu kata zikir tu bagus, dia tak mau zikir juga. Dia duk karaoke lah. Zikir tak mau, baca Quran tak mau, karaoke rajin.
Dia kira hak dia tak kira hak baik menurut syarak. Quran kata juga golongan lagu ni, wa amma samud fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh, fahadainahum, kami bagi hidayah kat depa, kami bagi petunjuk kat depa, kami tunjuk jalan kat depa, ni jalan baik, ni jalan jahat. Quran kata inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjuk jalan, sama ada depa nak jadi orang syukur ikut jalan baik, jadi orang kufur ikut jalan jahat. Quran kata wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah. Fa hadainahun najdain, kami tunjuk kepada mereka dua jalan. Ni jalan elok, ni jalan tak elok. Sembahyang 5 waktu jalan elok, tak sembahyang langsung jalan tak elok. Begitu juga yang lain. Tapi perangai puak Samud ni, fastahabbul ama 'alal huda, mereka mengutamakan buta kepada petunjuk. Mereka mengutamakan jalan yang sesat, jalan yang salah, jalan yang buruk. Tak mau ikut jalan yang ditunjukkan yang baik itu. Jadi petunjuk yang kedua, sampai ke pendengaran mereka benda baik, benda jahat. Sampai kepada penglihatan mereka kumpulan baik, kumpulan jahat. Baca tulisan yang baik, tulisan yang jahat. Mereka tengok dengan mata, dalam handphone ada, dalam Quran ada, dalam kitab ada, dalam surah Ahbab ada. Mereka dengar dengan telinga, orang mengajak dalam kampung, dalam TV, dalam radio, dalam handphone. Kata-kata yang baik, kata-kata yang jahat. Tapi mereka suka hak jahat, tak suka hak baik. Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka mengutamakan buta kepada petunjuk. Itu petunjuk yang kedua. Petunjuk yang ketiga, hidayah yang ketiga, hidayah itu taufiq. Petunjuk untuk kita boleh buat benda baik yang kita tahu, boleh tinggal benda jahat yang kita tahu. Benda ni baik aku tahu dan aku boleh buat. Sembahyang ni baik, aku tahu kata sembahyang tu baik dan aku boleh dirikan sembahyang. Mencuri itu jahat, aku tahu kata mencuri itu jahat dan aku boleh mengawal diri aku daripada mencuri. Dan yang lain. Yang ni nombor 3. Yang ni hanya milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang engkau suka, tapi Allah yang bagi petunjuk kepada siapa yang dia suka. Quran kata wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada yang memberi taufik kepada saya melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Allah yang bagi taufik kepada saya. Baik itu orang tutup ceramah, orang baca wabillahi taufiq wal hidayah. Taufik ni kemampuan untuk buat baik. Tahu benda baik belum tentu dia mampu buat. Bila kita tahu benda baik, kita mampu buat baik, maka kita dapat dua. Hidayah tu bayan wa hidayah tu taufiq. Hidayah menjelaskan yang ni baik, yang ni buruk, dan hidayah boleh melakukan yang baik, boleh meninggalkan yang buruk. Yang nombor 3 milik Allah. Hidayah yang keempat, hidayah masuk syurga setelah bangun daripada kubur, pi pada mahsyar, pi masuk syurga. Maka hidayah itu dibaca oleh penghuni syurga. Setelah boleh masuk syurga, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maka kata ulama, bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, semua hidayah tu kita minta. Semua petunjuk tu kita minta. Minta boleh guna anggota, minta boleh kenal yang mana baik yang buruk, minta boleh buat yang baik tinggal yang buruk, minta boleh masuk syurga bila bangkit daripada kubur esok. Keempat-empat hidayah itu ada dalam ihdinas siratal mustaqim, ada dalam doa qunut Allahumma hdini fi man hadait, ada dalam bacaan ketika duduk antara dua sujud wahdini wa'afini wa'fu anni. Maka di antara ucapan ahli syurga, syukur pada Allah dalam syurga, ayat 74 surah Az-Zumar. Kita dah nak cerita ayat yang kita nak baca pagi ini, iaitu ayat 63, 62, 63 dalam surah Az-Zumar. Kita sambung pagi esok. Hari ini kita berhenti awal sikit sebab saya nak kena hantar anak sekolah. Puasa nanti tiap pagi dah nak kena berhenti awal, lagi tak cuti. Jadi hari ini kita berhenti awal kerana anak nak masuk sekolah depan tu. InsyaAllah esok kita sambung ayat yang kita cerita tadi, iaitu ayat 62, 63 surah Az-Zumar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري.